ललिता लवंगलता परिशीलन कोमलमलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति युवती जनेन समं सखी विरह जनस्य दुरन्ते। श्री गीत गोविंदम जयदेव विरचित जो कहुए निश्चित भाव भक्ति एवं प्रेमर अपूर्व मंदाकिनी निश्चित भाव प्रथम सर्गर बसंत वर्णन आउ बसंत रास यह जगन्नाथंकर एकांत काम्य यह कहुए। द्वादश शताब्दीर पूर्वाह्न केउ एक अमृत लग्न पूर्व भारतर उत्कल प्रांत पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र समीप पुण्योत्वया सरस्वती स्वरूपा यही प्राची तटिनी तट जहाँ को आम कहूचे केन्दुली केन्दु बिल्व निश्चित भाव यही ग्राम जन्म लाभ करिथिबा प्रात स्मरणीय श्री जगन्नाथ भक्त विशिष्ट कवि वैष्णव कवि श्री जयदेव जहाँकर रचना श्री गीत गोविंद श्री राधा श्री कृष्णकर दिव्य प्रेम आधारित संस्कृत भाषार आध्यात्मिक गीतिकाव्य 24 गोटी गीत आउ 74 गोटी श्लोक समन्वित यही अनुपम काव्यर रचनाशैली कांत कमल ललित पदावली और रस रसावली आस्वादन आशारे किति जे गीत गोविंद प्रेमी प्रतीक्षित आकुल प्राण ताहा एही ग्रंथर विपुल लोकप्रियता निश्चित भाव सूचाई दिए। स्थपति जगतर स्थापत्य शिल्प एजावत कोणार्क जेपरी ओडिशार गर्व आउ गौरव ठीक से भाव काव्य शिल्प श्री गीत गोविंद एभली एक अमृत बारिधारा तार अतुलनीयता केवल ओडिशार कहीं समग्र भारतवर्षर साहित्य जगत में बेस उच्च प्रशंसित। गीत गोविंदर जो शांत कांत ललित रसामृत पदावली को न शुणिले प्रभु जगन्नाथ केबे पहुड़ जाती नहीं निद्रा जाती नहीं। द्वादश शतिकार कवि माने संस्कृत भाषा काव्य कविता रचना करिवार परंपरा थिले मध्य कवि जयदेव किभली भाव संस्कृत शब्द सहित अनुपम सरल ओडिया शब्द को मिसाई किभली सरल भाषा यही गीत गोविंद को रचना करी पृथ्वी रे अमर जशर अधिकारी हो गले निश्चित भाव ठीक 1536 कवि माधव पट्टनायक तांक कृत वैष्णव लीलामृत कविंकर जन्मस्थान विषय सुंदर सूचना दे कहिसंती विप्र से जयदेव नाम क्षेत्रवर को आगमन प्राचीन धीर केते गुण केन्दुली शासनता ग्राम नियाली माधव समीपे भक्ति कला नाना रूपे शास्त्र पुराणी विचक्षण कवित्व मार्गे तार नाम गीत से रचि बोइला क्षेत्रवास को मन कला। श्री जयदेव प्राचीन नदी कूल केन्दुली नामक ग्राम एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण कर सूचना मिले। आउ मध्य से नियाली ठारे पूजा करिसंती माधवं को एवं सेठारे तांकर दिव्य कविशक्ति निश्चित भाव ठारे प्रवेश करिछि। महिमा मंडित एही कृष्ण प्रेमिक जगन्नाथ प्रेमिक भक्त श्रेष्ठ तांका गीत गोविंदर प्रति छत्रे छत्रे प्रकाश करिसंती अद्वितीय कृष्ण प्रेम एवं जगन्नाथ वास्तविक विप्र रामदास मध्य तांका विरचित दाढ़त्या भक्ति रे एही महान भक्त कविंक संपर्क रे सूचना देवाकु जाई कहिसंती
জনম কেন্দু বিল্ব গ্রামে ব্রাহ্মণ জয়দেব নামে মহাপণ্ডিত বিষ্ণু ভক্ত জিত ইন্দ্রিয় সুবিদিত বিরক্ত নিসঙ্গ উদাসী শ্রীক্ষেত্রে পরবেশ আসি একই বৃক্ষ তলে থাই শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ সেবই রচিলে অপূর্ব প্রবন্ধ নাম যা শ্রী গীত গোবিন্দ। ବାସ୍ତବିକ କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୂଳସ୍ଥ କେନ୍ଦୁଲି ନାମକ ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯେ ଜୟଦେବ ଆମର, କାହିଁକି? କାରଣ ବହୁଳ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏହି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ। ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି ପୁରାଣରୁ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜୟଦେବ। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଙ୍ଗର କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମକୁ କେନ୍ଦୁଲି ନାମରେ ନାମିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଜୟଦେବ ବଙ୍ଗଳାରେ ହୋଇଯିବେ, ଏ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗଲତା ପରିଶୀଳନ କୋମଳ ମଳୟ ସମୀରେ। ବାସ୍ତବିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅପୂର୍ବ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦକୁ ଅଧା ଲେଖି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଲେଖନୀ ଚଳାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅପୂରଣୀୟ ପାଦକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପାଦଟି ଥିଲା ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ କବିପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବେଳେ ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି କରୁଣ ରସାଶ୍ରିତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ରାଗ ମଙ୍ଗଳ ଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗରେ କବି କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଗୁଣୁଗୁଣାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅମୃତ ପଦାବଳୀ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଧୀର ସମୀରେ ଯମୁନା ତୀରେ ବସତି ବନେ ବନମାଲି ପିନ ପୟୋଧର ପରିସର ମର୍ଦନ ଚଞ୍ଚଳ କର ଯୁଗଶାଲି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଏକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଖାଦ୍ୟତର ତୁଳନା ପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ପରେ ଏହି ମହାରୀ ନୃତ୍ୟ ବା ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କବି ଭାବୁକ ଏହି ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଥିଲେ। କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହିଲା କାମଦେବ ଦୂତ ହୋଇ ମହାମତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ହୋଇଲା ଅତିଶୟ କୁସୁମ ବିଶିଖ କରିବାର ଲାଖ କାମି କାମିନୀ କଲେ ଭୟ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ହୋଇଲା ଅତିଶୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ମଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବି ମଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଏହି ଅନୁସୃତ ଧାରା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାର ନୂପୁର ନିକ୍ୱଣରେ ନିନାଦିତ ହୁଏ କେଶବଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏହି ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାକି କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତବାନ ଶିବେଦମ୍ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ରମଖେଦମ୍ କେଶବଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଭାବ ଭାଷା ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ଚିତ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ତୁଳିଠାରୁ ଗାୟକ ତାର ସୁର ତାଳ ଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକୀର ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ଲୀଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବ। କାରଣ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭକ୍ତି ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମ ଭକତିର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ।